अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन मंगा और तासु बांधे एहसान दे च हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सीरत मुबारका पदग़ मजलिस के दनास्ती तौफीक मंगा और तास तरा और जमुगा जदी दर्स बुनियादी मकसद द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर मोहब्बत और द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज़मत जमुन पर ज़िक्र और द इताअत रसूल जज्बा पैदा की दिल ननैलियस के बाद सलो खबरी की गई। अवल द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक़ीक़ा द्वयम द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द नुम मुबारक बारक से खबरें और द्रेम द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द रज़ात वाक़िआत खुदाकी नंबर के खबर आरज़ कुम द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सीरत औरेदल और शौक़ और ज़ौक़ सरा ज़ान पर देख बाने पुआकोला द ईमान हिस्सा दा नन के वो काफिर स्थान तपूसो की जिसाब पैगम्बर ना हबीबिया निकली न मुसलमान पढ़ेंगे तो मुसलमान पजामा के दाखिला की तराजू न के साबुत कोई उम्र जवाब न रहे बोले नबी अज़म ना भी बयानी करी वो ताला द सलूल इजाज़त है बक़े ना करी तब से जवाब करके सारा का तपूस के सारा पैगम्बर सो बचियो क्या तो मालूम सारा पैगम्बर द ज़मीन सो द पैगम्बर सलाम पलूनो के मशरक़ में क्या मुसलमान होते हुए बंग दखपल पैगम्बर द नसब पता निश्ते दागा द अलवाद पता निश्ते दागा द नुम पता निश्ते दागा द जिंदगी द मामलात पता निश्ते दावा द मुसलमान को नन कमा ऐलान करे वजह सलसल रुपये बोतों के नहीं बुजुमा की बज़े न मारो गदवा का सार नाज जमा खुदा जी मौलिया तक उलमा व जमा सर तरह पुरज़ोर जो बयानो नन कौड़ा तक़सीमी के पास रोड के जेरे लस किलोड़ों द पारा मंगा जान शर्मो हो दी या पैगम्बर अलैहिस्सलाम द सीरत द पारा मसा लस मेंटेन निशी शल मेंटेन निशी ज़कीना क़ुरान तमम न कीनो हदीस तमम न कीनो बयान तमम न कीनो तिलावत तमम न कीनो मो बसा कहो दा मुसलमानी सशवा ज़ददी नीम घंटे तैयारी द पारा ज़ सलू 15 घंटे सबको ज़ बजा जिक्र होल लको तिलावत होल लको खपके के मो दा खबर द ज़रा दर्द नकुम नन मुसलमान द खपल पैगंबर द इस चीज पता नहीं मुसलमान जान ने खबर द मुसलमान द पैसे खुदा पता दा kana che to de मोबाइल बांधे ऊपर che चट गंदा वेडुई kana पर लकुनो कसाली बोली और che चट द दिन खबर है पशमार कसाली पशमार बोले पर पाकिस्तान के दे इंदवान ना गली उसी ईसाइयन ना गली उसी का मुसलमान बगे सेवाली तो दुनिया पर तारीख के तासु सक परोसखाने सब वो बोले द टोन ना गलत वीडियोगाने और पाकिस्तान की कदे की बड़ी मीडिया और तो दुनिया के बड़े के पावर नंबर है नबी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सीरत पखपलम कुशी पखपल कशरा ले रहा हो
منګه اصل دا مشران خو لاړو د کشرانو ته سبق وایو مشر خو که هڅه په خپل دین مضبوط دی که نه پوهېږي خو الله منم که نه پوهېږي پیغمبر منم بس دغه مونځ دی ته د سل وایه دغه به کوي دا ښویږي نوجوان دا نوی نسل ښویږي دا نوی نسل مونږ پوه کوو د نوي نسل ته مواقع زیاتې دي د میډیا ګوري د سوشل میډیا استعمالوي د زر ښویږي ګورئ که موږ د خپل نسل په دې مجلسو کې کښېننو که نه نو سبا په لاس به نه راځي بیا به ته تندی ټکې قاري صاحب مولي صاحب راشه او تعویض وکړو دوا وکړو زوی مې داسې شی دا خبرې کوي نو کوشش دا کوو که دا علما دا مجالس انعقاد کوي درس ورکوي دا داسې نه بس راغلم ما پاڼ لیکل کې راست دې پا شاته ډېر تیاری شي که د قرآن درس کېږي مولي صاحب پوره تیاری کړی بیانوي په هغه ګنټې سم کړي نو خپل کشران خاص کر نوجوانان زما نوجوانانو دا درس دی څومره نوجوانان ناسې ستاسو ذمهواري ده خپل مرګي راولئ کښېنئ وبېرېږي ما ته به پنځه ګزه ناست ګزر که ناست زه خپل خبره خو به کوم نو د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د عقیقې متعلق په عربو کې یو څو خبرې داسې وې چې د حضرت ابراهیم علیه السلام پیروکارو او څه خبرې پکې ژوندی وي په هغې به هغوی په ډېر په مضبوطیا سره عمل کوو یو پکې عقیقه وه او دا د ماشوم د پیدایش په 9 ورځ باندې کېږي عقیقه هغه زراور چې هغه د بچي د پیدایش په 9 ورځ باندې د ماشوم د ویښتو د خرایلو نه وروستو چې کومه قرباني کړي هغې ته عقیقه وایي نن دغه عقیقه د یهودو نسوارو نه به ونه ایسته نوم به موږ د مریجۍ ورکړو نو موږ مریجي کوو که نه نو زموږ د عقیقې هغه سنت او ثواب پاتې شو نو دا عقیقه چې دا سنت ابراهیمي دی او نبی علیه السلام باقاعده حکم کړی دی مع الغلام عقیقة فاحرقوا عنه دما واقیموا عنه الاذى د ماشوم سره چې دی د هغه عقیقه ده د څاروی به ذبحه کوي د هغه نه د هغه به د هغه کې وینه توی کوي د هغه نه ګنه او تکلیف لري کوي او حضرت امام ابو داود رحمه الله دې باره کې حدیث هم نقل کړی د سمورا بن جندب رضی الله تعالی عنه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل کل غلام رهینة بعقیقته هر یو معصوم چې کنه د ګاڼه دی په خپل عقیقه کې تذبح عنه یوم السابع چې په 9 ورځ د هغه لپاره دا ذبحه کېږي ويحلق رأسه ويسمى د هغه سر خریلی کېږي نوم ولې ایښودی کېږي د دې وجې نه حضرت ام کرز خزاعیه رضی الله عنها فرمایي چې د حدیبیې په ورځ باندې موږ د نبي علیه السلام د عقیقې باره کې تپوس نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل عن الغلام شاتان وعن الجاریة شات د هلک نه 2 او د جنۍ نه 1 بیزه ده لا یضرکم ذکرانکن ام اناسا که ګډه بیزه یا پیسې یا ګډي یو شی نو موږ یې په دې نیت باندې عقیقه کوو دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی د نبي سلام طریقه ده نو په 9 ورځ باندې د نبي علیه السلام عقیقه شوې ده او د نبي علیه السلام نوم ایښودی شوی او د نوم په باره کې د حضرت عبدالمطلب نه چا تپوس وکړو پرون درس کې دا خبره شوې وه چې دا محمد نوم خو په د عربو کې چا نه دی ایښودی بلکې چا نه دی اورېدلی تا څنګه دا نوم کېښودی ځکه عام خلک چې کوم نوم رواجي خلک هغه دي چې کوم علاقې لکه پخوا به موږ مشرانو څه عجیب عجیب نوم وښودو که نه نن سبا لکه د هغې په وینا باندې د شرم راځي خو بس دا هغه وخت یو دستور خلکو نومونه ایښودل نو محمد نوم په هغه ځای کې و چا و نه نو عبدالمطلب به د اوږد خوب بیانوي تېر شوي درس کې هغه بیان شوی چې دا به داسې هستي چې د ده به صفت زیات کولی کېږي
او محمد دا د حمد نه دی. په دې وجه ما د نوم محمد کېښود صلی الله علیه وسلم. بل د نبی علیه السلام مور بیبي ته هم د خوبونو په ذریعه باندې د دې خبرې حکم شوی و چې نوم بوله محمد احمد بدلوي. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مور بیبي ته نبی علیه السلام فرمایل زما مور ته حکم شوی وینا ورته شوې وه چې د خپل زوی نوم په محمد کې دا ډېر برکتي دی. او دا دواړه نومونه په قرآن کریم کې راغلي دي. ومبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد. حضرت عیسی علیه السلام چې خپل قوم ته خبره کوي او پکې دا کوي زه د یو پیغمبر زیری درکوم چې زما نه پس به راځي د هغه نوم احمد دی. او محمد رسول الله وما محمد الا رسول دا په قرآن کریم کې راغلي. اوس د احمد او د محمد معنا څه ده؟ د احمد معنا د ټول نه زیات د الله تبارک وتعالی صفت او تعریف کوونکی او ظاهره خبره ده چې نبی علیه السلام به د الله تبارک وتعالی سره تعریف او حمد بیان کړي په دې کائناتو کې بل چا باندې بیان کړي. د دې فرمایي احمد دا صيغه د اسم تفضیل ډېر زیات حمد بیانوونکی. او محمد معنا هغه هستی چې د ټول نه زیات د هغه تعریف وکړی شي. نو محمد دا د باب تفعیل د اسم مفعول صيغه ده، دا د محمود په معنا کې او دا د مبالغې صيغه ده. قرآن کریم باقاعده قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی د نبی اسلام صفات بیان کړي، د نبی اسلام ستاینه کړي. په دې غون کتاب لیکل کېږي چې صرف په قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی د پیغمبر علیه السلام سره صفات بیان کړي. د دې وجه نه علامه ابن حجر عسقلانی رحمه الله فرمایي چې محمد هغه هستی چې دغه بار بار مدح وکړي شي او په دې محمد کې ماده د حمد پرته ده. وایي د حمد مفهوم دا دی چې د چا د اخلاق حسنه، د اوصاف حمیده، د کمالات جلیله او فضائل او محاسن په نهایت محبت، عقیدت او عظمت سره مسلسل بیان کړی شي، دې ته حمد ویل کېږي. او دا د پیغمبر علیه السلام د نوم اصل. او امام ابن قیم رحمه الله د محمد د معنی د وضاحت نه پس فرمایي وی محمد هغه دی چې داغه حمد کوونکي بار بار داغه حمد کوي او هغه هستی چې هغه مسلسل په غیر د انقطاع نه د حمد مستحق هغه محمد دی صلی الله علیه وسلم. او ګوره د لفظ د حمد چې دی، د لفظ د حمد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات ګرامی سره ډیر جوړ معنوي تعلق دی. ګوره سوره فاتحه د هغې ابتدا شوی په الحمد سره او سوره فاتحه واحد داسې صورت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ماته راکړه شي. لواء الحمد دا د نبی علیه السلام د قیامت په ورځ جنډه به د نبی علیه السلام د لواء الحمد ویلې. مقام محمود دا پیغمبر علیه السلام ته د الله تبارک وتعالی د طرفه حکم دی او وعده ده عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا. د دې وجه نه دې امت ته حمادون ویل کېږي. حمادون دا د دې امت لقب دی. بل دا د الله رب العالمین د خپل محبوب د نومونو د خپل کلام سره په څومره ښایسته انداز سره جوړ فرمایلی. لکه ګوره الحمد سوره فاتحه ده د قرآن کریم ابتدا په الحمد سره کېږي. د دې نه الف لام لرې کو حمد پاتې کېږي، د احمد نه الف لرې کو حمد پاتې کېږي، د محمد نه میم لرې کو حمد پاتې کېږي. دا ټولې خبرې دا د پیغمبر علیه السلام د عظمت، د نبی علیه السلام د حیثیت موږ د پته لګي چې د الله تبارک وتعالی په دربار کې د الله تبارک وتعالی د طرفه چې کوم خصوصیات او کوم الله رب العالمین کوم خصوصیت پیغمبر صلی الله ورکړی دا هیڅ دنیا کې هیڅ چاته نه ملو شي. دا زموږ اولنۍ خبره او دویمه خبره. درېیمه د پیغمبر علیه السلام رضاعت.
د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضاعي میندې یو خو په خپله د نبی علیه السلام خپله ذاتي مور حضرت آمنه وه چې لږ وخت خوراک به د هغې ورکړی دی. دویمه یوه زنانه ده سویبه د هغې نوم سویبه دا د ابولهب وینځه وه او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو دې سویبې ابولهب له خوشخبري او زیری و نو ابولهب ډېر زیات خوشحاله شو ځکه د خپل ورور د عبدالله یاد ورته بیا د هغه مینه به ماتوله که نو هغې دې ته ازادی دې ته ازادی دغه سویبې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه خوراک ورکړی دا د نبي علیه السلام رضاعي مور وه او په دغه ټایم د دې په غېږ یو ماشوم مسروح د هغه نوم مسروح دا د نبي اسلام رضاعي ورور دې سویبې بیا حضرت حمزه رضی الله عنه خوراک ورکړی نو حضرت حمزه رضی الله عنه چې دی دا د نبي اسلام تره هم دی او د نبي اسلام رضاعي ورور هم دی د دې وجې د نبي علیه الصلاة والسلام د حضرت حمزه سره ډېر زیات محبت و او چې کله حضرت حمزه رضی الله عنه په بېدردۍ سره شهید کړه شو نبي علیه الصلاة والسلام ډېر زیات خفه شو قسم یې وخوړ وی چې زه به د حمزه په بدله کې 80 کسان سره داسې وکړم بیا الله پاک دې مبارکه راولېږو نبي علیه الصلاة والسلام خپله خبره واپس کړه. دریم د نبي علیه السلام رضاعي ورور چې دی حضرت ابو سلمه رضی الله عنه دی دې هم د حضرت سویبه خوراک خوړل دا رضاعي ورور دی د نبي علیه السلام او سویبه د نبي علیه السلام رضاعي مور وه لږ وخت لپاره. بیا چونکې د عربو دستور دا و چې کوم ښارونو کې کوم ماشومان به پیدا شول نو هغه به یې د وړوکوالي دپاره لېږل به یې کلو ته په کلو کې دا پیدا چې ماشوم په کلي کې لوی شي نو یو خو هغه فطري قوت او طاقت اخلي په ښارونو کې هغه طاقت نه میلاوي دا ماشوم په خاورو کې لوبه کوي په کولاو میدان کې منډې تړلې وهي د ځمکې سره هغه نسبت هغه فطري د ده پرورش کوي. بل دا د ژبې او د لسان د عربو ډېر غټ اهتمام د خپل ژبې اوس هم هغوی د خپل ژبې ډېر قدر کوي. اوس خو د نوې نسل کې ډېر راغلی نور اصل په هغې کې د خپل ژبې ډېر غټ احترام. نن زموږ حال دا دی موږ په پښتو کې بعضې ټکي خاندو پورې زموږ د خپلې پښتو ژبې ټکي هم پورې خاندو او د هغو به د ژبې د اهتمام دپاره خپل ماشومان چې دوی ژبه سپړي چې بالکل ټیټ عربي ورته یادوي. همدغه وجه وه چې کله کله به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل یا رسول الله تاسو دا ستاسو لغت او ستاسو دا ژبه چې ده موږ هم قریش یو موږ هم عرب یو خو ستاسو دا څه بل شانې ښایسته لغت دی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي ها کنه ولدت فی قریش ورزعت فی بني سعد. بني سعد چې دی دا په هغه زمانه کې قبیله وه او دا د لغت د دوی په قبیلې کې ډېر غټ اهتمام و. نو په هغه زمانه کې به خلکو خپل ماشومان کلي ته لېږل د وړوکوالي دپاره وړوکوالی به هلته کې تېرېدو. 10 تنه زنانه په دغه وخت کې راغلې مکې مکرمې ته. خیال به د هغو دا و چې موږ به د دې ځای نه ماشوم ووسو موږ به له خوراک ورکوو او د دې ځای چې د دې ماشوم چې کوم والدین یې موږ له به سره معاوضه به راکوي زموږ سره به څه خیر ښېګړه به کوي. نو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله موږ د خپل کوره را روان شو زما سره یو اوښه وه او یو زموږ سره قچر و. موږ خاوند اصل حارث بن عبدالعزا د هغه نوم او یو ورسره بچی و د هغه نوم عبدالله و. دا د نبي اسلام رضاعي ورور دی. وی زموږ اوښه ډېره زیاته کمزورې او د لوږې د وجې نه تللی نه شوه. وی زموږ د قافلې والا خلکو موږ ته یې سړی سم په لاندې د اړولي وو د تلو نه یې موږ ته ایسار شو. خو بهرحال د هغو هغه سوالۍ تېزې وي او طاقتورې وي مضبوطې وي نو هغه دې لکه ازادې راورسېدې مکې مکرمې ته. نو بس هغه 9 زنانه به دې مکې کې ګرځېدې چې کوم چې مالدار سړی به او د چا نه به یې ډېره تمه ولو د هغو ماشوم به یې واخېسته او چې په نبي اسلام پسې به راغلل وي دی خو یتیم دی او دی به زموږ سره د ده پلار یې نشتی او نیکه به زموږ سره څه خیر ښېګړه وکړي. دا خبره
د نبي علیه السلام د مور دپاره ډېر د پریشانۍ خبره به وه چې یو زنانه به راغله ویې به کتل چې دا ماشوم خو دی لیکن پلار یې نشته. نو په دغه ټایم به هغې ډېر افسوس وکړ کاش نن عبدالله ژوندی وی نو نن به زما محمد هر څه وړو. خو د الله تبارک وتعالی یو جدا انتخاب د نبي علیه السلام د هر څه انتخاب الله تبارک وتعالی یو خاص طریقه فرمایلی. نو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا و چې موږ رالو نو د مکې چې کوم ماشومان و هغه خلکو کوم د مالداره خلکو بچي وو نو هغه خلکو اخیستي په هغې کې روان کړل. بیا موږ ته څوک پاتې نه شو. ما وایي چې راشه اوس د کش تلو نه خو ښه دا ده چې یو ماشوم ځان سره په هغې کې اوسم. او دویم روایت دا دی چې الله پاک د دې په زړه کې د نبي علیه السلام محبت کېښود او د هغې طریقه دا وه چې کله دا راغله دا چې کله راغله او د نبي علیه السلام کور ته او نبي علیه السلام یو شین شنه کپړه په هغې کې پروت و له پاسه څادر پې پروت و چې کله دا مخې کولاو کړه نبي صلی الله علیه وسلم سترګې کولاو کړې فورا د دې په زړه کې د نبي علیه السلام محبت پیدا شو. نو خپل خاوند ته وایي چې خاوند هم دا خیال چې موږ مالداره پکار دی چې زموږ سره څه تعاون وکړي. خو بیا وایي چې نه والله لاذهبن الى ذلک الیتیم فلاخذنه زما دې په الله قسم وي دې ماشوم زما زړه ولی دی زه ځم او دې به راوړم. ما دا خاوند چې لا علیکې عسى الله ان يجعلنا لنا فيه برکه هیڅ خبره نشته کیدای شي الله پاک موږ دپاره په دې کې برکت غورځولی. نو چې کله حلیمه راله د نبي علیه السلام کور ته عبدالمطلب سره ملاقات کېږي وایي زه دا ماشوم وړم وایي ستا څه نوم دی وایي مسموکې هغه دی حلیمه وی من قبیلتک ستا قبیله څوک ده وی سعدیه. نو فرح فرحا شدیدا عبدالمطلب ډېر زیات خوشحاله شو چې زما د بچي د تربیت او د پرورش او د خوراک دپاره یو داسې زنانه راغله چې د هغې نوم حلیمه دی او د هغې قبیله بنو سعد ده نیکبختیا ته ویلی کېږي. دا واوره ان ابني اسمه محمد ته خو حلیمه ستا قبیله بنو سعد ده خو زما دا بچی چې دی کنه دا به محمد دی. حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم راواغست او نبی علیه السلام یې را روان کړو. څه عجیبه حالت مخې ته راغلل. یو خو دا چې څنګه نبی علیه السلام ما راوغست زما په هغې کې ماشوم د هغه نوم عبدالله و. د خوراک د نیش د وجې نه موږ آرام نشو کولی د هغه خوراک نه. خو چې کله نبي علیه السلام ما راواغست نو الله پاک زما په بدن کې د هغه ماشومان د خوراک دومره انتظام وکړو چې زما هغه بچی هم ښه موړ شو او ښه په بهترینه طریقه د شپې خوب یې وکړو او نبي علیه السلام هم خوا ته وغورځو هغه هم موړ شو. په دې ځای کې یو واقعه ده دا انشاءالله په اخر کې تاسو بیانوم چې نبي علیه السلام کله حلیمې واغستو نو ښي طرف ته ګس طرف ته یې کېنو ګس خوا ته یې کېنو. نبي علیه السلام د ګس طرف خوراک نه کو بیا یې ښي طرف ته کېنو نبي اسلام د ښي طرف خوراک کو. او په دې کې یو حکمت دی یو دا چې نبي اسلام هر کار په ښي لاس باندې نیک کار په ښي لاس باندې. یو صحابي ته نبي اسلام وایي کل بیمینک په ښي لاس خوراک کوه هر نیک کار په ښي لاس. بل دا چې نبي علیه السلام دا نه کړو چې د بل زما چې کوم رضاعي رور دی چې د هغه خوراک بیخي ختم کړم بیا به کافر اعتراض کوي چې په خپل په وړوکوالي کې دا څه دی کړی چې خپل رور یې د خوراک نظام نه وکړی. نبي علیه السلام به د ګس طرف خوراک نه کړ او حلیمې دا ترتیب جوړ شوی چې نبي علیه السلام به ښي طرف ته کېنو او حضرت عبدالله به د نبي اسلام چې کوم ورور عبدالله هغه به یې ګس طرف ته کېنو. دغه معمول. بل دا کار زموږ چې کومه اوښه وه بلکل وچه وه ودرېده به نه ډېر کم پی به یې کول. وایي د نبي علیه السلام د راتګ سره وایي زما خاوند وایي چې لوښی راکړه اوښه ودرومه. وایي موږ حیران شو چې هغې اوښې دومره پی وکړل چې ما وسکل زما خاوند وسکل او زموږ لوښي ډک شو. وایي درېیم غټ دا کار وشو چې زما اوښه زموږ کم چې قچر و هغه ډېر زیات کمزوری و د تلو نه و. خو چې کله موږ په سفر باندې روان شو
زمونږ هغه اوښه هغه ټول نه مخکې روانه وي هغه نورو زنانه وي چې دا ستا هغه اوښه ده ته ته څه کوې ما چې اوښه و هغه خو ناست دی بل څوک دی دی به تبدیل دا راغلی بل لا د دوی په کور کې په علاقه کې په هغه زمانه کې قادسالي وه ډېر بد حال و د نبي علیه السلام د راتګ سره الله پاک د حلیمې په کور کې برکتونه رحمتونه شروع کړل او هغه دوی پخپله محسوس کړل بعض علما فرمایي چې الله پاک د نبي علیه السلام په لاس کې په اوله کې شفا ښودې وه چې کله نبي علیه السلام کور ته راوړو د کور کې خوشبو خطا خلکو خوشبو محسوس کوله نو خلک وایي چې په دغه څه کمالات شته تر دې پورې چې د حضرت حلیمې خاوند خپلې بیبي ته وایي تعلمي والله یا حلیمه واوره زما د په الله قسم یې حلیمې لقد اخذت نسمة مبارکة څه برکتي ماشوم دې راوړی دی ما چې والله انی لا ارجو ذلک زما هم دا خیال چې الله پاک موږ له برکتي ماشوم راکړی نه خلکو بیا د چا که څوک بیمار و نو خپل هغه بیمار به یې راوستو د نبي اسلام لاس یې پرې کېښودو او به ټیک شو چې کوم سالي و بیجي یا ګډې بیجي به ناجوړې وي هغه به یې راوستې نبي اسلام لاس یې پرې راښودو هغه به جوړې شو د 2 میاشتو په عمر کې نبي علیه السلام ګرځېدل شروع کړو ګرځېده او نبي علیه السلام د 4 میاشتو یا 6 میاشتو کې خبرې شروع کړې او په 9مه میاشت باندې نبي علیه السلام پوره خبرې شروع کړې چې خلک پوهېدو اولني الفاظ د نبي السلام دا الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا سبحان الله تعالی بکرة واصیلا نو بله تبدیلي به کې دا راغلې وه بل حضرت حلیمه فرمایي چې زمونږ یو عجیبه کار دا وشو چې کله نبي علیه السلام ما راواغست موږ په اوښه باندې کېناستو نو په هغه قطر باندې زمونږ سامان اوښه باندې موږ سفر کوو زما خاوند نو خاوند ما مخې ته کېنه او شاته زه کېناستمه اوښه نه پاسېده بیا ما د خپل خاوند ته وویل چې شاید دا اوښه کمزورې ده پردۍ علاقه ده سفر یې کړی دی نو څه اثرات به راغلي نو کېدای شي دا کمزوري شوي نو ته لږ پیاده لاړ شې د مکې د حدودو نه بهر ته وځو بیا به ته آب و هوا لږه بدلې شي نو ته بیا راوخې نو هغه د حلیمې سعدیې خاوند چې و هغه دا اوښې هغه پړی نیولی چې کله د مکې د حدودو نه بهر ته ووتل نو اوښه یې کېنوله پخپله بیا وخته اوښه نه باسي نو د حضرت حلیمې خاوند وایي چې اصل خبره دا ده دا تا چې کوم ماشوم راغستی دی دا کمال په ده کې دی نو ته به مخې ته کښېنې الوه دا چې کله نه ځي هم هغه وشوه چې حضرت حلیمه مخې کېناسته نبي صلی الله علیه وسلم یې په غېږ کې و زه شاته کېناستم خو روانه شو اوس ګورئ دلته کې یو څو خبرې دا علماو ذکر کړي دي 10 زنانه راغلې وې 10 زنانه 9 زنانه وو د مالدار خلکو بچي ووړل او حضرت حلیمې چې دی یتیم در یتیم ووړ خو هغه 9 زنانو نظر په مال دولت باندې و په مخلوق باندې و او د حلیمې نظر په څه باندې و د هغې د خاوند نظر په څه باندې و په خالق باندې و عسى الله ان يجعل لنا فيه برکه کېدای شي موږ د الله پاک په دې کې برکت ایښودی د هغو نظر په د الله تبارک وتعالی په ذات باندې هم هغه وشوه د الله پاک په ذات چې کم ګمان انسان کوي الله پاک سره هغه معامله کوي نو هغه 9 زنانه دوی ته محتاج وي بیا برکتونه الله باندې دوی په کې راوستي بل لا یو سوال راځي قرآن کریم کې د 2 انبیاء واقعات داسې راغلي دي چې د هغو پرورش د بادشاه په محل کې شوی دی حضرت موسی علیه السلام پرورش چې دی هغه د فرعون په محل کې شوی او د حضرت یوسف علیه السلام پرورش کوم ځای شو هغه د عزیز مصر په کور کې شو نو بیا خو زه ته دا سوال راکړو چې دومره لویه هستي په کار دا وه چې د هغه پرورش هغه موږ په اعلی نشان ځای کې شوی په محل کې شوی نو داسې یو کوډګۍ مونته کې کور و په هغې کې په هغه خاص صالح په دوران کې د غربت په کور کې د نبي اسلام پرورش ولې الله پاک کوي علما د هغې جواب کوي اصل کې حقیقت دا دی چې که د نبي علیه السلام پرورش په محل کې شوی وی نو برکات به چا څنګه لیدلو
چې په کور کې د مخکې نه یو څیز پروت وي نو که د چا په راتلو سره هغې سفره خو نه راځي. نبي علیه السلام الله پاک داسې یو غربت والا کور ته بوت او برکات یې په هغې کې راوستل او داسې خلقي عادات کارونه په هغه کور کې شروع شول. دې کې د نبي علیه السلام حیثیت ته اشاره ده. بل دا ګورئ د حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون د بیبي په نظر پرېوتو وی عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا د هغو نظر په دې باندې و چې دی موږ خپل بچی جوړ کړو موږ له پیدا راکړي. حضرت یوسف علیه السلام د هغه باره کې دا خبره د هغه عزیزي سره خبرې کړې وه عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا کېدای شي موږ ته پیدا راکړي موږ به د خپل بچی جوړ کړو. خو د نبي علیه السلام باره کې الله پاک د حضرت حلیمې د خولې څخه خبره ویستې عسى الله ان یجعل لنا فيه برکه. نو یو نظر الله پاک په ذات باندې و د الله پاک نه امید و هغه شانتې وشوه. بل دلته علما بل خبره هم ذکر کوي د مور دعا د هغې برکات څه دي. چې کله حضرت حاجرې حضرت اسماعیل رخصتو سنبالې کړو تیارې کړو ویل هم به لباس یې ته واغوسته په دعاګانې رخصت کړو نو چې تلو اسماعیل چې واپس راغی ذبیح الله او اسماعیل ذبیح الله جوړ شوی. موسی علیه السلام چې کله د هغه مور دریاب ته ارتاوه د هغې زړه څو دعاګانې ختلې چې یاره زما د ادګه حساب په صندوق مې بند کړو او دریاب ته ارتاوه مې یا الله ته بچ کې ظاهر خبره ده د مور دعاګانې به. نو چې حضرت موسی علیه السلام بیا لو شو واپس راغی نو موسی کلیم الله جوړ شو. عبدالمطلب چې کله مطلب پسې لاړ او مور سلمه ته درخواست وکړو چې دی زه بوځم دا شیبه دی زه مکې ته بوځم. ظاهره خبره چې بچی د مور جدا کېږي نو مور به څه دعاګانې کوي نو هغې دعاګانې کړې وې هغه شیبه چې و هغه د خانه کعبې متولي جوړ شو. نبي علیه السلام چې کله مور وساتو ظاهره خبره ده او روایتونه داسې هم دي چې حضرت آمینې حضرت حلیمه سعدیه ته وایي چې زما دا زوی خو ډېر برکتي دی دا ګورې منفرد شان والا دی د ده پیدایش په عجیبه طریقو د ده حمل په عجیبه طریقو دی مختون پیدا شوی دی دا ګوره ډېر عزتمند دی د ده به ډېر خیال ساتي. نو دعاګانې به یې څونه کړي. هغه محمد چې بیا الله تبارک وتعالی واپس دنیا ته را وګرځو محمد رسول الله د مور دعاګانې د بچو لپاره اثر کوي. درېیمه دا د حضرت حلیمې انتخاب ولې شوی. الله پاک د نبي علیه السلام د رضاعي مور انتخاب د پیغمبر علیه السلام لپاره د حلیمې ولې کوي. یو وجه علما دا ذکر کوي چې حلیمه د حلم نه ده دا حلیمه په حلیمې مشهور شي د دې وجې نه وه د دې په خوی کې د دې په خصلت کې حلم او صبر پکې و. نن سبا مې دا خبره غرب چې د ماشوم د سپېړه ته وایي الله پاک د نبي علیه السلام دپاره د داسې مور انتخاب کو چې په هغې کې حلم وي په هغې کې صبر وي. بل د هغې نظر په مخلوق نه په خالق باندې د الله تبارک وتعالی په ذات باندې. نو د نبي علیه السلام دپاره د حلیمې انتخاب الله تبارک وتعالی په دې طریقه باندې وکړو. د نبي علیه السلام رضاعي لوڼه د حلیمې نه یو عبدالله او درې خویندې وې انیسه حذیفه خدامه یا خزامه او مشهوره په شیما باندې ده. نبی علیه السلام وړوکوالی زیاتر د شیما په لاس باندې شوی دی او چې کله بیا مدینې منورې د شیما راغله نو وخت خو ډېر زیات تېر شوی نو هغې وایي چې زه د نبي علیه السلام رضاعي خور یم. صحابه کرام راغلل یا رسول الله پلانکې قبیلې او زنانه هغه وایي چې زه د نبي علیه السلام رضاعي خور یم. نبي علیه السلام به د رضاعي خور د مور د ډېر زیات خیال به ساتو. د سویبي به نبي علیه السلام خصوصي خیال ساتو. د ام ایمن باره کې چې دا نبي علیه السلام
وینځ پاتې شوی د پلار نه او د نبي علیه السلام د وړوکوالي خدمت کړی نو نبي علیه السلام به فرمایل دې به خیال ساتو ام ایمنه مثل ام ایمن چې ده زما دپاره زما د مور په ځای ده او بیا نبي علیه السلام هغه ازاده کړې وه او د خپل غلام حضرت زید بن حارثه رضی الله سره نکاح کړی حضرت اسامه چې کله حضرت اسامه رضی الله عنه دا د دې نه پیدا شوی او دا د نبي علیه السلام د وفات نه 15 میاشتې پس وفات شوی و نو دا شیمه راغله وی زه د پیغمبر علیه السلام رضاعي خور یم نبي علیه السلام ولیده وی ته څنګه زما خور یې نو هغې ما به ته په دې لاسو کې قلارولې او زه د پلانکۍ نبي السلام فرمایي لکه تا سره څه ثبوت دی چې ما ته څه ثبوت وښیه اوس نبي علیه السلام دا تپوس چې کوي یا هسې د دللګۍ د وجې نه کوي یا دا ثبوت غواړي دي ځکه ډېر خلکو به دا بیا دعوه کوله چې موږ د نبي اسلام رضاعي خویندې وي او زما سره یو علامت شته دا مټ یې کولاو کړو په دې مټ کې یو ځای نښه وه دوی چې دا یو مخه ته ما ځان سره روان کړی وې او ما تا سره لبې کولې په لبو کې تا زما دا مټ چې چلو او اوس هم زما په دې مټ کې هغه نښه شته حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مسکې شي بالکل ما ته یاد دي بیا نبی اسلام پاسې دو ډېر د هغې عزت احترام او بیا ورته وفرمایل که زما سره پاتې کېږي ډېر په عزت سره به او که تلل غواړي نو ستا خوښه ده هغې نه زه خپل کور ته ځم نبي اسلام ډېر په عزت سره رخصت کړه حضرت سعدیه رضی الله عنها چې دا هم راغلې وه مدینې منورې ته ایمان یې قبول کړی نبي اسلام ورته پسې پاڅېدو نبي اسلام ورته خپل ساده مبارک کور په هغې کېنوله او ډېر زیات عزت احترام یې ورکړو نو دغه شیما چې دی دې به د نبي اسلام یو بیا شیمه راغله بیا خپلې مور ته وایي حلیمې خپلې مور ته نوم واغستو حلیمې بیبي ته وایي ما سره څوک روان که زما سره دا ګډې بیجې زیاتې دي ځکه د دوی خاندان هغسې دوی مالداره شوي وو ځکه بیجې سیوا وې او پۍ سیوا و خو خلک به د دوی څاروي چې به کوم ځای نه تلو که نه په هغه ځای کې به د دوی څاروي ماړه راتلل د نورو خلکو هغه څاروي به وږي راتلل نو پۍ به یې نه کول نو په کلي کې دا مشوره شوې وه وی چې د حلیمې څاروي په کوم ځای کې سړي کې تاسو خپل څاروي هلته بوځئ خو بیا ماته کې به چې لاړو تږي وږي تږي به راتلل او د حلیمې چې کوم څاروي او ماړه راوړل نو پۍ به هم ډېر کول پۍ به هم ډېر زیات یو دا شیمه خپل مور ته وایي چې ما سره څوک ملګری که زه یوازې ما زموږ دا بیجې سیوا دي نو هغه ته فرمایي چې څوک دي اوس دلته کې تاسو زه ولیکم زما دا وړوکی هلو زما سره لاړ شي محمد هغې دی خو ماشوم دی خو د غږ کې ماشوم دی دی څنګه ته بوځې وینا د ځای بوځم نو هغه وی نه څه وجه خوښۍ ته دا خبره کوې ته به دی ساتې که بیجې به ساتې نو هغه ته فرمایي چې اصل خبره دا ده ما دی یو پیغ بولی دی نو ما څه عجیبه خبرې لیدلي یو خبره ده چې کله زه دی بوځم او دی زما په غږ کې نو په موږ باندې ولې سوری کړی زه سوري پسې نه ګرځم زه په سوري باندې یم بل دا چې دی کله زما په غږ کې نو چې کله په دې لار باندې خلک تېرېږي خاص کر راهبان او یهودیان نو هغه دې ماشوم ته وګوري نو بیا زما تپوس کوي ته څوک یې او دا ماشوم څوک دی او ته کوم ځای پاتې کېږي دا تپوسونه کوي او درېیم خبره مې دا الله چې زما سره دی نه وي زه به دې ګډو بیجو پسې ګرځم راغونډوم وی ګرځم پسې منډې تنډې پسې هم زه ستړی شم او چې کله دی زما په غږ کې نو بیجې ښه مړې شي څاروي ښه ماړه شي سر وکړي او زه ناست یم او دا څاروي پیدا شي یې څادر من په خپله راغونډ شي زه به را روانه شم بعضې علماو لکه موږ په دې زنانه د کور کې د ماشومانو ته د تکلیف لپاره هغه الفاظ وایي نو دا شیما الفاظ چې دي هغه څه دا خلکو نقل کړي دي وی دې به دا وي ربنا ابقي اخي محمدا ربنا ابقي اخي محمدا دا د دې هغه لوري وه دا به د پیغمبر علیه السلام دپاره ویله نبي علیه السلام وړوکوالی په دغه ځای کې تېر شوی دی د 2 کالو په عمر کې نبي علیه السلام چې شو دو واپس راغلل کور ته یې راوستو بیا چونکې دو نه غوښته چې دا برکتي ماشوم نه پاتې شي او په هغه زمانه کې په مکه مکرمه کې وبا هم راغلی وه نو حضرت حلیمې حضرت آمینې ته وي چې دا ماشوم مونږ بیا بوځو ځکه دلته کې وبا ده او چېرته کې دی نه لوی نه شي بادري ناخواسته هغه تیاره شوه او 2 کاله پس چې صرف هغې ولیدو نبي اسلام واپس دې راوستو 4 کاله دا
نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل رضاعي مور سره پاتې شوی دی. د دې درس نه موږ د څه سبق حاصل شو؟ اولنی خو د حقیقي سنت موږ ته معلوم شو. کله سړی بیا د حقیقي سنت ادا کول نیت وي نو هغه د بالغ باندې دوه ګډې بیزي یا پیسه او په جنې باندې یو ګډ یا یو پیسه هغه ذبح کړي او نو که ځان بیا اضافي قرباني کې کولی شي خو نیت بدای نو د مریجۍ دا ټکی د کټ کو عقیقه دې ورته وایو. د مریجۍ دا ټکی کټ کول غواړي. دا زنانه خو زما د اواز اوري نو تاسو هم دا درخواست دی د عقیقه وایي دا مریجي مه وایي. دې سه زموږ هغه نوم ختم شو د سنتو هغه خبره ختمه شوه د نبي علیه السلام د اتباع هغه جذبه ختمېږي په دې سره. بل ختنه او دریم د نوم اهتمام د نبی علیه السلام د پاسه موږ ښایسته نوم کېښودی شو نو موږ د خپل الواد د نوم د ښایسته نوم ښودو ځکه د نوم اثر په ماشوم باندې خامخا کېږي نو د ښایسته نوم انتظام دې کېږي. بل دا موږ د دعا اهمیت معلوم شو د حمد او د ثنا اهمیت چې د نبی علیه السلام سره د حمد ډېر نږدې تعلق دی او د دې امت دپاره الله پاک په قرآن کریم کې هم دا خبرې فرمایل دي وقضي بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین. دعا الحمدلله ډېر وایي. د جنتیانو آخري کلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. او الله پاک فرمایي چې تاسو د الله تبارک وتعالی رزق استعمالوئ شکر یې باسئ او افضل الشکر لا اله الا الله. افضل الشکر الحمدلله. بهتر شکر هغه الحمدلله ویل دي. د دې وجه نه نبي سم طریقه دعوه چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس د سفر د راغی څه به وي آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. خراج کر نه پس الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سفر نه پس دا دعاګانې نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت کې د حمد د الله تبارک وتعالی د حمد د ثنا د دې اهتمام پکار دی. د دې وجه نه موږ د په خپل الفاظو کې د حمد استعمال سیوا کوو. الله کومه تhank you مهرباني دې وایو کنه الحمدلله جزاک الله. دا الفاظ دا زمونږ د مسلمانانو شعار دی. ډېره موږ وده ورکوو زمونږ په الفاظو کې دا خبره الحمدلله الحمدلله. دا الله پاک لاک لاک شکر دی. د نبی اسلام طریقه دا د مازه نه پسې مونږ پوره کوو. نبی اسلام فرمایل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دا د نبی علیه السلام طریقې وي. د نبی اسلام د نوم محمد محبت. نبی علیه السلام په دنیا کې د محبت د خورول لپاره راغلی. لفظ محبت موږ وایو شونډې دوه پرې یوځای کېږي. محبت چې وایو شونډې دوه پرې یوځای کېږي. د پیغمبر علیه السلام په اتباع سره الله تبارک وتعالی په دنیا کې محبت خوري. څنګه ټیم دی وشو نو څه خبرې پاتې دي په دې کې. الله پاک یې بهشته خبر د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. تاسو خبره چې دا څه خبرې مې لږ تېزې وکړئ خو دا د اخلاص خبرې